ओम शांति। आज 12/5/2026 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने एबे विनाशर समय बहुत निकटवर्ती। सेथिपई एकमात्र बाबांक सहित सच्चा स्नेह रख, कौनसी देहधारी सहित नुहे। प्रश्न, जो पिलामानकर सच्चा स्नेह एकमात्र बाबांक सहित थिबो सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमानकर बुद्धि जोग कौनसी भी देहधारिक आड़क जाइपारिबो नाही। सेमाने परस्पर मध्यरे जणे अन्य जनकर प्रेमिक प्रेमिका हेबे नाही। 2 नंबर, जो मानकर सच्चा स्नेह बाबांक सहित रहिछि सेमाने सर्वदा विजयी होइथांती। विजयी हेबा अर्थात सत्यजुगर महाराजा महाराणी हेबा। 3 नंबर, बाबांक सहित आंतरिक स्नेह रखिथिबा पिलामाने सर्वदा सत्यनिष्ठ होई रहिथांती। सेमाने किछि भी लुचाई पारिबे नाही। 4 नंबर, प्रत्येह अमृत बेलारे उठी स्नेहर सहित बाबांको मने पकाई थांती। 5 नंबर, दधीचि ऋषिंक भଳି सेवारे निजर हाड़ मध्य स्वाहा करदेबे अर्थात सर्वस्व स्वाहा करिवे। 6 नंबर, सेमानकर बुद्धि सांसारिक कथार चिंतन रे भटकी पारिबो नाही। गीत अछि, न ओहो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति, ओम शांति। एकथा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण संतान माने प्रतिज्ञा करुछंती, काहेकि ना तांकर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित जोड़ी होई रहिछि। तुमे जानिछ एहा विनाशर समय अटे। बाबा पिलामानकु बुझाउछंती जे विनाश तो निश्चित हेबो। विनाश काले जोमानकर प्रीति बाबांक साथिरे थिबो सेमाने ही विजयी हेबे अर्थात सत्यजुगर मालिक हेबे। शिव बाबा बुझाइछंती विश्वर मालिक तो राजा भी होइथांती ओ प्रजा मध्य होइथांती, किंतु पदवी रे बहुत फरक रही थाए। जेते बाबांक सहित प्रीति रखिबो, बाबांक स्मृति रे रहिबो, सेते उच्च पद पाइबो। बाबा बुझाउछंती बाबांको मने पकाइबा द्वारा ही तुमर विकर्मर बोझ भस्म हेबो। तुमे लिखि पारिबो जे विनाश काले विपरीत बुद्धि। एकथा लिखिबारे भय करिबार आवश्यकता नाही। बाबा कहउछंती मु निजे कहूछि जे विपरीत बुद्धि बालांकर विनाश हेबो एवं प्रीति बुद्धि बालांकर विजय हेबो। बाबा बिल्कुल स्पष्ट भावरे कहि देउछंती, किंतु एही दुनिया रे प्रीति बुद्धि तो काहार हेले भी नाही, तुमर ही प्रीति बुद्धि अटे। बाबा कहउछंती पिला माने परमात्मा एवं श्रीकृष्णकर महिमा अलगा अलगा लेखिले सिद्ध होई जेबो जे गीतार भगवान किए। यह तो जरूरी अटे ना। द्वितीय रे बाबा बुझाउछंती ज्ञानर सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा अटंती ना पानीर नदी अटे। पतित पावन किए, ज्ञान गंगा ना पानीर गंगा? यह तो बहुत सहज कथा। द्वितीय कथा, जेतेबेले प्रदर्शनी करुछ सेतेबेले सर्वप्रथमे गीता पाठी मानक निमंत्रण देवा उचित। गीता पाठ करा जाउथिबा स्थान तो ढेर अछि, तांको स्वतंत्र रूपे निमंत्रण देवा उचित। जे श्रीमद् भगवत गीतार अभ्यास करुछंती तांको प्रथमे निमंत्रण देवा उचित, काहेकि ना सेइमाने ही भूली जाइछंती एवं समस्तंको भुलाई चलीछंती। तांको डाकिबा उचित जे एबे आसी निर्णय नियो, तापरे जहा बुद्धि रे आसीबो ताहा करिबो। तेबे मनुष्य माने मध्य बुझिबे जे एमाने गीता पाठी मानकु डाकुछंती, बोधहुए एमाने गीता उपरे ही प्रचार करुछंती। गीता द्वारा ही स्वर्गर स्थापना होइछि। गीतार बहुत महिमा रहिछि, किंतु भक्ति मार्गर गीता नुहे। बाबा कहउछंती मु तुमको संपूर्ण सत्य कहूछि। मनुष्य माने जहा अर्थ बाहर करुछंती ताहा बिल्कुल भूल अटे। केही भी सत्य कहूनांती, मु ही सत्य बताउछि। परमात्मा को सर्वव्यापी कहिबा मध्य सत्य नुहे। एमाने समस्ते विनाश हेबे एवं कल्प कल्प हेउछंती मध्य। तुमको प्रथमे प्रथमे एही मुख्य कथा बुझाइबाकु हेबो। बाबा कहउछंती यूरोपवासी जादवंकर विनाश काले विपरीत बुद्धि अटे। निजे ही विनाश पाई भल भावरे प्रस्तुति करुछंती, किंतु पत्थर बुद्धि होइथिबारु बुझी पारु नाहांती। तुमे मध्य पत्थर बुद्धि थिलो, एबे पारस बुद्धि हेउछ। पारस बुद्धि थिलो, पुणी पत्थर बुद्धि किपरि हेलो? एहा मध्य आश्चर्य अटे। बाबांको ही ज्ञानर सागर दयार सागर बोली कुहा जाउछि। बाकी जेउमाने निजर ही कल्याण करिबा जानि नाहांती सेमाने अन्य मानकर कल्याण किपरि करिवे? जे ज्ञान को धारण करू नाहांती तेबे पद मध्य सेही परि पाइबे। जेउमाने सेवा योग्य अटंती सेइमाने ही उच्च पद पाइबे। सेमानको बाबा स्नेह मध्य करिथांती।
ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସିଏ ନିଜର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ସାବତ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିନାଶକାଳେ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିଲେ ତ ନୀଚ ପଦ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କଦାପି ମିଛ କହିବା ଅନୁଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରି 21 ଜନ୍ମର ପୂରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମେଳା ଆଦିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୀତାପାଠୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ବାଲା ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁରଲୀ ବଜାଇଲେ, ରାଧା ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୀଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁରଲୀ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଲ୍ଲାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଭାରତରେ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବାକି ରାଜା ଆଦିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବାହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ଅପରିଷ୍କାର କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଦିଙ୍କୁ କେତେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜା, ମହାରାଣୀ କହିଥାନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ମହାରାଜାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଯେପରି ରାଜାରାଣୀ ସେହିପରି ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା ହେବ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନ ରହିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରୀତି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏପରି କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ନେହ କରିନଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲଗାଇବାର ଅଛି ନା ପରସ୍ପର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହେବାର ଅଛି? ତୁମେ ପୁଣି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମକୁ ତ ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ଦିନରାତି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବା ନାମ ଶୁଣାଇ ଦେବେ ତେବେ ଟ୍ରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ଗାଳି ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣିଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିନା ତ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସାକାରକୁ ଯାଇ ପଚାର। କେତେକ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ସାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ସେ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଏଭଳି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଆଦି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ବାକି ଇଏ ମୋ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମାୟା ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ନ ପକାଇଲେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଯୋଗ ନ ରହିବ, ପଦ କିପରି ପାଇବ? ଧାରଣା କିପରି ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। କେହି ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖି ବିଗିଡ଼ିଥାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମକୁ ଦେଖି ବିଗିଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ଚିତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବାବା ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ବନ୍ଧନରେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିପାରିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲାବାଲା ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏକ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ, କଳି ଯୁଗରେ ନୁହେଁ।
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ରହିବ। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଶବ୍ଦ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ନ ରଖିଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ସେବାରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରିବା ଉଚିତ। କାହା ଉପରେ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ନିଶା ହିଁ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ। ମୁଖରେ କହିଥାନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ତ ଲୌକିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ମଜା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ନାଟକ, ବାଇସ୍କୋପ ଆଦି ଖୁବ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ହଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି ଯୋଗରେ ନ ବସିଲେ ମଜା ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଶୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ କେବେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥାଏ। ବିଛଣାରେ ଉଠି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ମଜା ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ଏହି କଥା ବସି ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ସକାଳୁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଲେ ସାରାଦିନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଅମୃତ ବେଳାର ଏକାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଲାଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ତ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସେବାରେ ହିଁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଦୁନିଆର କଥାରେ ଲାଗି ରହିବ, ତେବେ ପୁଣି ଏହି ସେବା କେବେ କରିବ? କାଲି କାଲି କରି କରି ମରିଯିବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତ ଲଢ଼େଇରେ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଲଢ଼େଇ ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ଲଢ଼ାଇ ଆଦି ଅନ୍ତରେ ହେବ। ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ଏପରି ମରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଥିବେ, ସେ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ହିଁ ତନମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭିକ ମାଗୁନାହୁଁ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଢେର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରି ନିଜର ହିଁ ବିନାଶ କରୁଛ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଏକତ୍ର କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆର ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହେବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୀତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦାତା ହୋଇଥିବା ବିଧାତା ବରଦାତା ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ପାଖାପାଖି ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଭକ୍ତିପଣିଆର ଅଥବା ଭିକାରୀପଣିଆର ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ହୋଇନଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଏହିଭଳି ଦରକାର ଶବ୍ଦ ଦାତା, ବିଧାତା, ବରଦାତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ବା ବରଦାନ ଦେଲାବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ବଚନ ହିଁ ସତ୍ ବଚନ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଲ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯିଏ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅଚଲ ରୁହ। କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ନା ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ? କେବେ କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଉନାହିଁ ତ? ଚିନ୍ତା କର, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ନା ମୋର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ?
ତେବେ ଏଇଭଳି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବା। ଯେପରି ତୁମେ ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ, ସେହିଭଳି ହଠଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ତୁମର ଏକରସ ସ୍ଥିତି, କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଡ଼ିକିଆ ଠିଆ ଦେବାର ସ୍ଥିତି, ଛିଡ଼ା ହେବାର ସ୍ଥିତି। ଫରକ ହୋଇଗଲା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।